Hello students, welcome to the next lecture, and this is the sixth lecture, right, in the course of the basic mechanical engineering. Now basically in this lecture we are going to discuss about the second law of the thermodynamics, right. In the up to last lecture we have discussed the first law of the thermodynamic. Now we'll start here second law of the thermodynamic, right. Now see here, actually when we saw the first law of the thermodynamic, the first law आपण बघितला होता, that first law we basically discuss for the cyclic process and non cyclic process, बरोबर. If you remember, आपण दोन प्रोसेससाठी डिस्कस केला होता, एक सायक्लिक प्रोसेस आणि एक नॉन सायक्लिक प्रोसेस, राईट. आणि त्यासाठी आपण एक इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन बघितलं होतं, अँड तो काय रिप्रेझेंट करतोय, तुमचा फर्स्ट लॉ रिप्रेझेंट करतोय, किंवा आपण त्याला असं म्हणू शकतो की इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ, राईट. मग आता सायक्लिक प्रोसेससाठी आपण काय बघितलं होतं, इन द सायक्लिक प्रोसेस वी सो दॅट वॉट एव्हर युअर नेट चेंज इन द हीट दॅट विल बी नथिंग बट द नेट चेंज इन द वर्क डन, राईट. दिस वॉज द स्टेटमेंट फॉर द सायक्लिक प्रोसेस. अँड फॉर नॉन सायक्लिक प्रोसेस वी हॅव सीन दॅट वॉट एव्हर युअर चेंज इन द हीट एनर्जी और वॉट एव्हर युअर हीट सप्लाय दॅट विल बी इक्वल टू चेंज इन द internal energy plus work done. That means I can write work done plus change in the internal energy, right. And we put this we put this total change in the energy as internal energy, because we neglect the other macroscopic energy, right. That we have already discussed. Now what I want to tell you here that see here, आपण इथं काय म्हणतोय की जो चेंज इन हीट आहे किंवा जी हीट आहे ती काय म्हणते वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होते, बरोबर. बट तुम्ही इथं जर बघितलं तर आपण असं कधीच डिस्कस केलं नाही की कोणत्या कंडिशनच्या अंडर ही हीट वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, बरोबर. अँड दॅट इज नथिंग बट द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ. ओके, वाय वी ती नीड, आपल्याला जी नीड आलेली आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक डिफाईन करण्याची, वाय वी गेट नीड टू डिफाईन द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. देर आर सम लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, और देर इज सम पॉइंट्स विच आय हॅव नॉट मेन्शन बाय द फर्स्ट लॉ. ओके, दॅट वी हॅव टू डिस्कस ओव्हर हिअर. सी हिअर, मी जर तुम्हाला विचारलं की हीट एनर्जी वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होते आपल्याला माहीत आहे, बरोबर. बट अंडर विच कंडिशन दिस हीट एनर्जी विच convert into the work done, that you don't know, or that not defined by the first law. Okay, this is the first limitation of the thermodynamic. And second, if you see here, आपण ज्यावेळेस एक सायकल बघितलं होतं, त्या सायकलमध्ये काय होतं, the system is goes from state 1 to state 2 and again from state 2 to state 1, बरोबर. But if you see here, there is some addition of the heat and there some rejection of the heat, right. मग ती हीट ॲड पण होत होती, हीट रिजेक्ट पण होत होती, किंवा आउट ऑफ द सिस्टम हीट पण जात होती. बट ॲट इन विच डायरेक्शन दिस हीट विल फ्लो, बरोबर. कारण एक स्पेसिफिक डायरेक्शनला हीट जर फ्लो झाली तरच तुमचं काय होणार आहे, वर्क होणार आहे. तर दिस वॉज द सेकंड लिमिटेशन, की जो फर्स्ट लॉ आहे दॅट फर्स्ट लॉ वॉज नॉट डिफाईन दी इन विच डायरेक्शन द हीट विल फ्लो और हीट विल ट्रान्सफर. ओके, सो दीज आर द टू limitations and these are important from the exam point of view. We will note down that limitation. Okay, that limitation of first law. Okay, limitation of the first law. See, if I define or if I state for you the first limitation, we can state that the first law states the equivalence between the quantity of the heat used and mechanical work. But this first law does not specify the conditions under which the conversion of heat into work is possible. Okay, is possible. This is the first law or first limitation of the first law. And if you see the second limitation, the first law also does not define or specify the direction in which the heat transfer can take place. Okay, now in order to overcome these two limitations, these are the two major limitation of the first law. आता ह्या फर्स्ट लॉची जी लिमिटेशन आहे त्याला डिफाईन करण्यासाठी किंवा त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आपले काही नवीन स्टेटमेंट डिफाईन केले गेले, अँड दॅट इज नथिंग बट लीड्स टू दी सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक, राईट. मग आता फ्रॉम द जूल्स लॉ वी नो दॅट दी work can be converted into heat, but complete heat cannot be converted into the work. Okay, as per Joule's law. आपण Joule's law बघितला होता मागच्या लेक्चरमध्ये. काय होता Joule's law? Joule's law states that आपण त्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट पण बघितला होता, बरोबर. दी एक्सपेरिमेंट डन बाय दी Joule. What was that experiment? There was a adiabatic container, and in this adiabatic there was a mercury, right. And we have supplied some heat,
अँड वी परफॉर्म दी कंप्लीट सायकल राईट. आणि कंप्लीट सायकल परफॉर्म केल्यानंतर आपल्याला काय कळलं होतं की फॉर सायक्लिस्ट प्रोसेस दिस वर्क कॅन बी कन्वर्टेड इन टू हीट राईट. बट what Joules states that this heat cannot be completely converted into the work done. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक सिम्पल लँग्वेजमध्ये किंवा सिम्पल एक्झाम्पल जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर सी हिअर, तुम्ही व्हेन यू ज्यावेळेस तुम्ही सायकल चालवता बघा, सायकल चालवताना काय होत असतं, व्हेन देर वॉज अ व्हील इज इन मोशन, एक व्हील ज्यावेळेस मोशनमध्ये असतं तर व्हेन धिस व्हील इज इन मोशन, टू स्टॉप धिस व्हील, ह्या व्हीलला स्टॉप करण्यासाठी तुम्ही काय करत असता, टू स्टॉप धिस व्हील यू ॲप्लाय दी ब्रेक्स राईट, यू ॲप्लाय दी ब्रेक्स. मग आता ब्रेक ॲप्लाय केल्यानंतर बघा, ज्यावेळेस तुमचं हे व्हील मूव्ह होत होतं त्यावेळेस दिस व्हील वॉज हॅव्हिंग सम एनर्जी अँड दॅट इज नथिंग बट दी कायनेटिक एनर्जी. मग आता ही कायनेटिक एनर्जी स्टॉप केल्यानंतर तुम्ही याच्यावरती स्टॉप करण्यासाठी तुम्ही काय करताय, याच्यावरती काहीतरी वर्क डन करताय बरोबर. आणि हे वर्क डन विथ दी हेल्प ऑफ करताय, विथ दी हेल्प ऑफ ब्रेक काय करताय, हे तुम्ही वर्क डन करताय. मग आता ज्यावेळेस तुम्ही ह्या व्हीलला कम्प्लिटली स्टॉप करशाल तर स्टॉप करण्यासाठी काय होणार आहे, याचे जे ब्रेक शू असतात हे ब्रेक शू याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार बरोबर, आणि ते काय करणार, व्हीलला स्टॉप करणार. मग आता हे ब्रेक शूचं काय होणार आहे बघा, की ही जी कायनेटिक एनर्जी आहे ही कायनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू दी हीट. ओके, तुम्ही जर बघितलं तर ब्रेक ॲप्लाय केल्यानंतर हे ब्रेक शू जे आहे हे ब्रेक शू काय आलेले असतात, म्हणजे एक हॉट कंडिशनमध्ये असतं किंवा त्याला हीट प्रोव्हाइड झालेली असते बरोबर. म्हणजेच काय झालेलं आहे की ते तुम्ही ब्रेक ॲप्लाय करण्याचं जे वर्क डन केलेलं आहे हे वर्क डन हीटमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. दिस इज दी फर्स्ट, दॅट इज नथिंग बट दी वर्क कन्वर्टेड इन टू हीट. बट आता मी जर तुम्हाला असं म्हटलं की प्रोव्हाइड दी हीट टू दिस वर्क शू, सॉरी ब्रेक शू, ह्या ब्रेक शूला काय करा तुम्ही, या ब्रेक शूला हीट प्रोव्हाइड करा. मग याला हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर ही हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर हे वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होईल का, म्हणजे हे जे बायसिकलचे जे व्हील्स आहे ते व्हील्स परत रोटेट व्हायला स्टार्ट होतील का, नो इट इज नॉट पॉसिबल. दॅट मीन्स व्हॉट वी आर सेइंग, दी हीट कॅन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू वर्क डन राईट. सो दिस इज दी लिमिटेशन ऑफ दी फर्स्ट लॉ. याच्यापासूनच तुमचा काय होतं, सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक्स स्टार्ट होतो बरोबर, किंवा ह्या प्रोसेसला डिफाईन करण्यासाठी ॲक्च्युली सेकंड लॉ काय आलेला आहे, पुढं आलेला आहे बरोबर. सो दिस वॉज एक्सप्लेन बाय, हे जे तुमचा आता इथं आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन भेटलेलं आहे की हीट वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होऊ शकत नाही, तर त्याचे जे कॉन्ट्रडिक्शन जे भेटलेलं आहे त्याला ॲक्च्युली तुमचा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक काय करत असतो, एक्सप्लेन करत असतो बरोबर. सो लेट्स स्टार्ट दी सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक. आता बघा, ज्यावेळेस सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक आपण बघणार आहे तर इन दी सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक बेसिकली आपल्याला दोन स्टेटमेंट बघायचे आहे. दोन स्टेटमेंट म्हणजे काय की हा जो सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक वॉज दोन मेजर स्टेटमेंट आहे याच्यामध्ये, आणि हे जे दोन मेजर स्टेटमेंट आहे दिस वॉज गिवन बाय दी टू सायंटिस्ट. ओके, दोन सायंटिस्टनी स्टेटमेंट दिलेले आहे. जे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट वन, दिस स्टेटमेंट वन ॲक्च्युली रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट वन ॲक्च्युली इट इज रिलेटेड टू हीट प्रोड्युसिंग डिव्हायसेस. ओके, हीट प्रोड्युसिंग डिव्हायसेसची काय करत असतं, हे डील करत असतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर सांगितलं तर हीट इंजिन. ओके, हीट इंजिन काय करत असतं, तुमचं हीट प्रोव्हाइड करत असतं बरोबर, किंवा हीटला कन्झ्युम करून ते काय करत असतं, वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करत असतं बरोबर. आणि जे सेकंड स्टेटमेंट आहे तर सेकंड स्टेटमेंट जर बघितलं, स्टेटमेंट टू काय करतं आहे, दिस स्टेटमेंट टू इज रिलेटेड टू हीट कन्झ्युमिंग डिव्हायसेस. ओके, हे कशाशी रिलेटेड आहे, हीट कन्झ्युमिंग डिव्हायसेस. दिस इज रिलेटेड टू हीट कन्झ्युमिंग डिव्हायसेस राईट. सो these are the two statements. Okay, now first statement that we are going to look into, that is nothing but the Kelvin Planck statement. Okay, first जे आपण बघणार आहे ते काय करणार आहे, केल्विन प्लँक स्टेटमेंट बघणार आहे. and this Kelvin Planck statement is nothing but related to heat consuming devices, and we can give the example of the heat engine. Okay, actually heat engine is the example of the heat consuming devices. And if you see the refrigerator किंवा heat pump जर बघितलं आपण ते डिटेलमध्ये बघणारच आहोत. refrigerator and heat pump, these are the heat producing devices. Okay, the second जे statement first जे statement आहे the Clausius statement, this is related to this one, and second is nothing but the Kelvin Planck statement, this is related to heat engine. Okay, we'll see in the detail. See, first we'll see the Kelvin Planck statement. Okay, पहिल्यांदा आपण स्टार्ट करूया Kelvin Planck statement पासून, what actually that statement says, and how we are using that statement to produce the devices, right? Now see here, first we are going to discuss the Kelvin Planck statement. Okay, Kelvin Planck statement that we are going to discuss, and after that we will move towards the Clausius statement, right? See here, आता Kelvin Planck statement जे मी म्हणतोय, before defining the statement let me give you the some example, some idea, आणि त्याच्यानंतर आपण ते स्टेटमेंट काय करूया, डिफाईन करूया. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल केल्विन प्लँकचं स्टेटमेंट डिफाईन करण्यासाठी किंवा केल्विन प्लँकचं स्टेटमेंट समजून घेण्यासाठी आपण काय करूया, विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ द हीट इंजिन. ओके, विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ द हीट इंजिन. आता हीट
इंजिन जर बघितलं तर दीज आर नथिंग बट दी इंजिन्स विच आर युजिंग दी हीट एनर्जी अँड प्रोड्युसिंग दी वर्क. ओके, म्हणजे काय करताय, हीट इंजिनला हीट एनर्जीला कंझ्युम करून काय करताय ते, दे आर कन्वर्टिंग दॅट हीट एनर्जी इंटू वर्क डन. ओके, नाउ सी दिस heat engine can be your reciprocating heat engine, it can be your reciprocating heat engine, or it can be rotodynamic. Okay, रोटोडायनॅमिक आपल्याला याच्या टाईप्सशी काही तसं कन्सर्न नाही आहे, बट आय जस्ट गिव्ह यू द एक्झाम्पल. ओके, हे जे हीट इंजिन आहे ते डेट कॅन बी रेसिप्रोकेटिंग टाईप और इट कॅन बी रोटोडायनॅमिक टाईप. ओके, नाउ सी हिअर व्हॉट इज दिस ॲक्च्युली हीट इंजिन. आता हीट इंजिन काय आहे लक्ष द्या व्यवस्थित बघा. सपोज एक मी काय करतो, हीट इंजिन कन्सिडर करतो. ओके, लेट मी कन्सिडर दिस इज अ हीट इंजिन. हे काय आहे की हीट इंजिन आहे. जनरली इट इज डिनोटेड बाय शॉर्ट HE. ओके, इन शॉर्ट इट इज डिनोटेड बाय HE. ओके, मग आता HE म्हणजे काय आहे, हे एक हीट इंजिन आहे बरोबर. मग आता हे काय करणार आहे, दिस हीट इंजिन विल टेक सम हीट एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल रिझर्वायर जे असतील. आता एनर्जी रिझर्वायर काय असतात दॅट विल सी लॅटर. ओके, फर्स्ट असं कन्सिडर करा की इथं काहीतरी काय एक सोर्स आहे आणि या सोर्सवरनं तुम्ही काय करताय, एक हीट इथं काय करताय, कंझ्युम करताय. म्हणजे या हीट इंजिनला तुम्ही काय करताय, काहीतरी हीट एनर्जी काय करताय, प्रोव्हाइड करताय. मग आता बघा आपल्यासाठी सिस्टीम कोणती असणार आहे, आपल्यासाठी जी सिस्टीम असणार आहे, तर आपल्यासाठी सिस्टीम जे असणार आहे दॅट इज नथिंग बट धिस हीट इंजिन. हे हीट इंजिन आपल्यासाठी काय असणार आहे, सिस्टीम असणार आहे बरोबर. मग या सिस्टीममध्ये आपण काय करतो, ही हीट एनर्जी काय करतोय, ॲड करतोय. ओके, नाउ सी हिअर. मग आता या हीट इंजिनला आपण एनर्जी प्रोव्हाइड केली तर हे हीट इंजिन काय करणार आहे, दिस हीट इंजिन विल कन्वर्ट दॅट हीट एनर्जी टू वर्क डन. ओके, त्याला वर्कमध्ये काय करणार आहे, ट्रान्सफर करणार आहे, काहीतरी वर्क काहीतरी देणार आहे बरोबर. मग आता बघा ॲक्च्युली इथं जर बघितलं तुम्ही तर आपला जे आपल्याला आउटपुट भेटलेला आहे, आउटपुट काय भेटलेलं आहे आपल्याला, हे वर्क डन भेटलेलं आहे बरोबर. आणि त्यासाठी आपण इनपुट काय दिलेलं आहे, ही हीट जी आपण ॲड केलेली आहे दॅट इज Q ॲडेड. इट इज नथिंग बट दी इनपुट गिवन बाय फ्रॉम आवर साईड राईट. म्हणजे सिस्टीमला काहीतरी आपल्याला आउटपुट W दिलेलं आहे, वर्क डन दिलेलं आहे, आणि सिस्टीमला इनपुट आपण काय दिलेलं आहे, काहीतरी हीट दिलेली आहे बरोबर. तर इथं आपण एक पॅरामीटर डिफाईन करतो दॅट इज नथिंग बट दी थर्मल इफिशियन्सी. ओके, एक थर्मल इफिशियन्सी आपण काय करत असतो, इथं पॅरामीटर डिफाईन करत असतो. व्हॉट इज दिस थर्मल इफिशियन्सी, थर्मल इफिशियन्सी. सी थर्मल इफिशियन्सी हा जो पॅरामीटर आहे दिस इज अ व्हेरी इंपॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, एक्झामवरती डायरेक्ट याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जाऊ शकता. ओके, सी हिअर. आता थर्मल इफिशियन्सी काय असणार आहे, मी जर तुम्हाला जनरल जर विचारलं व्हॉट इज इफिशियन्सी, तर तुम्ही काय म्हणता जनरली इफिशियन्सी वी टेकन ॲज द आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ओके, सो सी हिअर आपलं इथं आउटपुट काय आहे दॅट इज नथिंग बट द टोटल वर्क डन. ओके, आणि इनपुट काय आहे, जे आपण हीट ॲड केलेले आहे. सो आय कॅन से दिस थर्मल इफिशियन्सी इज नथिंग बट द टोटल नेट वर्क डन यू हॅव गेटिंग डिवाइड बाय वॉट एवर द इनपुट यू हॅव गिवन. आणि इनपुट काय दिलेलं आहे, इट इज न दी Q ॲडेड. ओके, दॅट इज नथिंग बट दी वॉट एवर हीट ॲडेड बाय यू. ओके, मग आता इथं बघा ही थर्मल इफिशियन्सी अशा प्रकारे आपण डिफाईन केलेली आहे. दिस थर्मल इफिशियन्सी जनरली डिनोटेड बाय लेटर नीटा. ओके, बाय लेटर नीटा वी डिनोट दिस थर्मल इफिशियन्सी राईट. आता बघा ही थर्मल इफिशियन्सीला आपण परत डिस्कस करणार आहे, बट बिफोर दॅट विल डिस्कस दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. आता मी तुम्हाला हा ओव्हरव्ह्यू दिल्यानंतर आता मी तुमच्याशी केल्विन प्लँक स्टेटमेंटविषयी काय करू शकतो, डिस्कस करू शकतो. ओके, सी हिअर व्हॉट केल्विन प्लँक स्टेटमेंट सेज दॅट ऑर इट इज नथिंग बट दी सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनॅमिक. ओके, सेकंड लॉचेच हे काय दोन स्टेटमेंट आहे, केल्विन प्लँक आणि क्लॉसियस. त्याच्यामधलं आपण फर्स्ट डिस्कस करतो दॅट इज नथिंग बट दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. मग आता केल्विन काय सांगितलं की इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अन इंजिन. फर्स्ट लेट मी डिफाईन दी स्टेटमेंट फॉर यू अँड दॅट विल इलॅबरेट इट वन. ओके, सी हिअर व्हॉट दी केल्विन प्लँक स्टेट सेड दॅट इट इज इम्पॉसिबल to construct an engine. It is impossible to construct an engine in a cycle, which while operating in a cycle, produces no other effect except to extract heat. First let me write down, then we will elaborate. Okay, त्याच्यानंतर आपण त्याला डिस्कस करूया. extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work. आता काय स्टेटमेंट आहे परत एकदा रीड करा व्यवस्थित. काय सांगताय, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अन इंजिन
म्हणजे असं इंजिन कन्स्ट्रक्ट करणं इम्पॉसिबल आहे. कसं? विच व्हाईल ऑपरेटिंग इन अ सायकल, ज्यावेळेस ते एका सायकलमध्ये ऑपरेट होत आहे, प्रोड्युसेस नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट टू एक्स्ट्रॅक्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल रिझर्वायर अँड डू इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ वर्क. व्हॉट डज इट मीन्स? सी, तर लक्ष द्या आता काय सांगतंय केल्विन प्लँक स्टेटमेंट, की ज्यावेळेस तुम्ही हे हीट इंजिन बघताय तर असं इम्पॉसिबल आहे की एखादं हीट इंजिन आहे आणि ते हीट इंजिन फक्त काय करतंय, दॅट हीट इंजिन टेकिंग दी हीट फ्रॉम दिस रिझर्वायर. हा काय आहे? एक हीट रिझर्वायर आहे किंवा सोर्स तुम्ही त्याला म्हणू शकता, की जिथून आपल्याला काय भेटते? हीट भेटते. बरोबर? तर तुम्ही असं हीट इंजिन कन्स्ट्रक्ट करू शकत नाही की जे काय करतंय रिझर्वायरमधनं किंवा सोर्समधनं हीट एक्स्ट्रॅक्ट करतंय आणि त्या कंप्लीट हीटला तुम्ही काय करताय? वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करताय. म्हणजे बघा आता परत आपण तिथंच आलोय काय, की तुम्ही कंप्लीट हीटला पूर्ण वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. अँड दॅट इज वॉट नथिंग बट दी लिमिटेशन ऑफ दी फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक. आणि मी आधीच म्हटलं होतं की तिथूनच आपला काय होणार आहे? सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होणार आहे. मग आता हे केल्विन प्लँक स्टेटमेंट जे आहे सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिकचं, ते काय सांगतंय की असं इंजिन मी परत सांगतोय की असं इंजिन कन्स्ट्रक्ट करणं इम्पॉसिबल आहे की जे पूर्ण हीट रिझर्वायरमधनं घेऊन त्या पूर्ण हीटला काय करल? वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करल. म्हणजेच काय केल्विन प्लँकला काय म्हणायचं आहे की हीटला तुम्ही वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करता, ही तर एक प्रोसेस होतेच आहे, पण त्यासोबत तुमची काही अनदर इफेक्ट पण तिथं होणार आहे. म्हणजेच ही जी तुम्ही ॲड केलेली हीट आहे ती पूर्ण ह्या वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होणार नाही, तर त्याचा काही पार्ट जो आहे तो अनदर एनर्जीमध्ये किंवा अनदर रिजेक्टेड हीटमध्ये काय होणार आहे? कन्वर्ट होणार आहे. ओके, म्हणजेच मी काय म्हणू शकतो, व्हॉट दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट सेज दॅट सपोज फॉर एक्झाम्पल देर इज अ रिझर्वायर. इथं काहीतरी काय आहे? एक रिझर्वायर आहे. अँड लेट्स से दिस रिझर्वायर हॅव्हिंग दी टेम्परेचर T1. ओके, हा एक रिझर्वायर आहे. रिझर्वायर म्हणजे काय, की तिथनं तुम्ही किती पण अमाऊंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता किंवा किती पण अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्याला सप्लाय करू शकता. तुम्ही किती पण त्याला एनर्जी सप्लाय केली किंवा किती पण एनर्जी त्याच्यामधनं एक्स्ट्रा केली तरी त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे? दॅट टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टंट. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता? रिझर्वायर म्हणता. मग ते रिझर्वायर अगेन इट कॅन बी अ सोर्स रिझर्वायर और इट कॅन बी अ सिंक रिझर्वायर. ओके, सो लेट मी डिस्कस हिअर ओनली. सी हिअर रिझर्वायर काय असणार आहे की एखादं रिझर्वायर आहे, या रिझर्वायरमधनं तुम्ही हीट एक्स्ट्रॅक्ट करताय, म्हणजे तो काय करतो? तुम्हाला हीट प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी असं म्हणू शकतो, तुम्हाला जर एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं, सो फॉर एक्झाम्पल असं काय कन्सिडर करा, हे काय आहे? फर्नेस आहे. बरोबर? आता फर्नेस जर बघितलं तर फर्नेसमध्ये डिफरंट मेटलवरती आपण काय करत असतो? प्रोसेस करत असतो किंवा सॉलिड मेटलला आपण लिक्विड मेटलमध्ये कन्वर्ट करत असतो. बरोबर? मग आता हे प्रोसेस करताना याला काहीतरी आपण काय करणार आहे? हीट काय करणार आहे? प्रोव्हाइड करणार आहे. मग आता हे जे मेटल्स आहे, हे मेटल काय करणार आहे? या फर्नेस करणं हीट एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. बरोबर? पण ही हीट एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर पण हे जे फर्नेस आहे, या फर्नेसचं टेम्परेचर काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. मग आता हा काय करतोय? हा जो रिझर्वायर आहे, हा जो एनर्जीचा रिझर्वायर आहे, हा काय करतोय? तुम्हाला हीट सप्लाय करतोय. आणि हीट सप्लाय करणारा जर रिझर्वायर असेल तर दॅट टाइम यू कॉल्ड इट ॲज अ सोर्स. ओके, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? सोर्स म्हणणार आहे. पण आता एखादी अशी कंडिशन आहे की तिथं तुम्हाला हीट रिजेक्ट करायची आहे किंवा हीट तुम्हाला सिस्टीममधनं काढायची आहे, तर ती सिस्टीमची जी हीट तुम्ही काढलेली आहे ती कुठं प्रोव्हाइड करणार? ती परत कोणत्या तरी रिझर्वायरला तुम्ही काय करणार? सप्लाय करणार. मग असा कोणता रिझर्वायर आहे की त्याला तुम्ही जेवढी पण हीट देणार आहे ती हीट काय होणार आहे? तो अकॉमोडेट करणार आहे. आणि एवढी हीट अकॉमोडेट केल्यानंतर पण त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे? कॉन्स्टंट होणार आहे. तर असा जो रिझर्वायर आहे, दॅट रिझर्वायर विल बी कॉल्ड ॲज अ सिंक. म्हणजे सोर्स काय करू शकतो? तुमचा हीटला सप्लाय करू शकतो आणि सिंक काय करू शकतो? हीटला ॲब्झॉर्ब करू शकतो. ओके, दिस टू टाइप्स ऑफ द रिझर्वायर्स आर देअर. नाऊ विल डिस्कस दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. आता काय करूया आपण? केल्विन प्लँक स्टेटमेंटला काय करूया? डिस्कस करूया. ओके, आता केल्विन प्लँक डिस्कस करताना आपल्याला काय लागणार आहे? एक रिझर्वायर लागणार आहे. त्या रिझर्वायरवरनं आपण काय करणार आहे? हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. बरोबर? आणि त्या हीटला एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर ती हीटला काय करणार आहे? आपण वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. ओके, सी हिअर सपोज मी इथनं काय केली? हीट एक्स्ट्रॅक्ट केली. बरोबर? काहीतरी Q1 हीटला काय केलं? मी एक्स्ट्रॅक्ट केलं. आता हा काय आहे? सोर्स आहे. बरोबर? आणि दिस सोर्स हॅव्हिंग टेम्परेचर T1. आता हा सोर्स असेल तर ऑब्वियसली त्याच्यामधनं हीट काय करू शकतो? मी एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. बरोबर? मग आता बघा, मी इथनं हीट एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर ती हीट मी कोणाला प्रोव्हाइड करणार? आय विल प्रोव्हाइड दॅट हीट टू दी हीट इंजिन. मी कोणाला प्रोव्हाइड करतोय? तो हीट इंजिनला प्रोव्हाइड करतोय. कारण आपण हीट इंजिन काय करत असतो? हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करत असतो किंवा हीटला यूज करत असतो, युटिलाइज करत असतो. बरोबर? मग आता हीट इंजिन काय करणार? ही जी तुम्हाला एनर्जी भेटलेली आहे किंवा ही जी Q1 तुम्हाला हीट भेटलेली आहे त्याला तुम्ही वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार. बरोबर? याला काय करणार? तुम्ही वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार. दॅट इज W. ओके, वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार. आता इथं बघा, कंप्लीट हीटला आपण वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करतोय असं आपण दाखवलेलं आहे. पण केल्विन प्लँक स्टेटमेंट काय म्हणतंय? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट सच टाईप ऑफ द इंजिन्स. असं तुम्ही इंजिन कन्स्ट्रक्ट करू शकत नाही. मग केल्विन प्लँक काय म्हणतंय की अदर दॅन
ही हीटला वर्कमध्ये कन्वर्ट करण्याची एक प्रोसेस आहे आणि त्याच्यापेक्षा जी प्रोसेस आहे अदर दॅन दिस प्रोसेस अनदर प्रोसेस कॅन ऑल्सो ऑकर देअर. ओके, अनदर प्रोसेस पण तिथं होणार आहे. आणि काय प्रोसेस होणार आहे की इथनं काही हीट रिजेक्ट होणार आहे. ओके, सम हीट विल बी रिजेक्टेड ओव्हर हिअर अँड लेट्स से दी Q2 हीट इज रिजेक्टिंग ओव्हर हिअर. इथं जी हीट रिजेक्ट होते ती काय आहे, Q2 हीट काय होते इथं रिजेक्ट होते आहे. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर असं म्हणत असाल की आम्ही असं एखादं हीट इंजिन तयार करू शकतो किंवा कोणी असं क्लेम करत असेल की आम्ही असं एखादं हीट इंजिन तयार करू शकतो की जे काय करतं आहे की कंप्लीट हीट एनर्जीला वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करतं आहे, तर दॅट इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ दी सेकंड लॉ. ओके, असं इम्पॉसिबल आहे. दिस इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ दी सेकंड लॉ. ओके, इट इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट ऑर वी कॅन से इट इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ दी सेकंड लॉ. आणि असं जर कोणी इंजिन जर तयार करत असेल की जे कंप्लीट हीट एनर्जीला वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करतं आहे, तर दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड. ओके, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड. आता ही खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा. ज्यावेळेस फर्स्ट लॉला व्हायोलेट केलं होतं असं एखादी मशीन तुम्ही तयार करू शकत असाल की जे फर्स्ट लॉला व्हायोलेट करते, दॅट वी कॉल्ड ॲज अ PPM1. ओके, परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. आणि जर सेकंड लॉला व्हायोलेट करणारं एखादं मशीन जर एक्झिस्ट होत असेल किंवा कोणी क्लेम करत असेल, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड. राईट, बट वी नो दॅट इट इज नॉट पॉसिबल. सो विल सी दी अनदर टाईप. ओके, मग आता इथं बघा, तुम्ही इथं जर बघितलं तर इथं हीट रिजेक्टेड किती आहे, 0 आहे. मग हीट रिजेक्टेड जर 0 असेल तर थर्मल इफिशियन्सी तुम्ही किती सांगू शकता. इथं मी जर तुम्हाला थर्मल इफिशियन्सी जर इथे विचारली तर आपण काय सांगितलं होतं, जे पण तुमचं वर्क डन होतं डिवाइड बाय हीट ॲडेड. बरोबर, आता इथं बघा तुम्ही किती वर्क डन झालेलं आहे, W वर्क डन, आणि किती हीट ॲड केलेली आहे इथं Q1 हीट ॲड केलेली आहे. बरोबर, पण मला सांगा इथं जर तुम्ही जी रिजेक्टेड हीट आहे, इथं जी रिजेक्टेड हीट आहे, कोणती जी हीट तुम्ही बाहेर रिजेक्ट करत नाही, याचा अर्थ काय, जे Q1 आहे दॅट Q1 इज इक्वल टू W. याचा अर्थ काय झाला, Q1 इज इक्वल टू W. आणि Q1 इज इक्वल टू W असेल तर मला सांगा ऑब्वियसली दॅट नीटा विल बी इक्वल टू Q1 बाय Q1 अँड इट इज नथिंग बट दी 100%. म्हणजेच तुम्ही काय म्हणताय की थर्मल इफिशियन्सी इज 100%. असं पॉसिबल आहे का, नो इट इज नॉट पॉसिबल. अँड इफ एनी इंजिन इज देअर विच इज सेईंग दॅट इफिशियन्सी ऑफ द इंजिन इज 100%, देन इट विल बी नथिंग बट दी परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड, दॅट इज नथिंग बट दी PPM2. राईट, क्लिअर झालं. आणि याचाच अर्थ ॲज पर केल्विन प्लँक स्टेटमेंट आपलं काय म्हणणं आहे की अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लँक स्टेटमेंट तिथं काहीतरी नेहमी काहीतरी हीट काय होणार आहे, रिजेक्ट होणार आहे. म्हणजे ही रिजेक्टेड हीट ही कधीच 0 नसणार आहे. बरोबर, आणि ती जर 0 राहत असेल तर इट विल बी परपेच्युअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड. राईट, मग आता बघा जर दरवेळेस काहीतरी हीट रिजेक्ट इथं होणार असेल तर ऑब्वियसली आपण काय म्हणू शकतो की हे वर्क डन आणि हा जो Q1 आहे इट इज नॉट इक्वल. आणि म्हणजेच हा वर्क डन असणार आहे, हा वर्क डन नेहमी ह्या Q1 पेक्षा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. दॅट मीन्स वी कॅन से ऑलवेज दिस वर्क डन विल बी लेस दॅन दी Q1. मग आपण इथं जर तुम्हाला असं जर विचारलं मी तर व्हॉट विल बी दी थर्मल इफिशियन्सी, दॅट थर्मल इफिशियन्सी विल बी W बाय Q1. आणि नेहमी जर W जर Q1 पेक्षा लेस असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, ऑलवेज दी थर्मल इफिशियन्सी विल बी लेस दॅन 100%. ओके, क्लिअर झालं. दिस आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम दी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. बरोबर, हे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे की थर्मल इफिशियन्सी नेहमी काय असणार आहे, इट विल बी ऑलवेज लेस दॅन 100%. आणि ते जर 100% राहत असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, वी कॉल्ड इट ॲज अ इफ इफिशियन्सी इज इक्वल टू 100% वी कॉल्ड इट ॲज अ PPM2. ओके, आता PPM2 काय आहे, इट इज व्हायोलेटिंग दी सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक. क्लिअर झालं. ओके, आता बघा याला आपल्याला काय करायचं आहे, पुढं कंटिन्यू करायचं आहे. आता केल्विन प्लँकच्या स्टेटमेंटनुसार आपल्याला पुढं जायचं आहे, दॅट इज नथिंग बट दी सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिक आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. बरोबर, मग आता केल्विन प्लँक स्टेटमेंट आपण बघितलं, त्याच्यानुसार आपण काय करूया, एक हीट इंजिन काय करूया इथं ड्रॉ करूया की जे हीट इंजिन काय करते, केल्विन प्लँक स्टेटमेंटला फॉलो करते किंवा सेकंड लॉ ऑफ दी थर्मोडायनॅमिकला काय करते, फॉलो करते. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी काय करतो, एक रिझर्वायर इथं कन्सिडर करतो. लेट से आय एम कन्सिडरिंग दी रिझर्वायर हिअर, किंवा याला तुम्ही थर्मल एनर्जी रिझर्वायर पण म्हणू शकता. जनरली याला TER म्हटलं जातं. TER म्हणजे काय, थर्मल एनर्जी रिझर्वायर. आणि लेट से की दिस रिझर्वायरचं टेम्परेचर काय आहे, T1 आहे. आणि हे जे रिझर्वायर आहे हे सोर्स म्हणून ॲक्ट होतं आहे. मग सोर्स म्हणून ॲक्ट होतं आहे म्हणजे काय करणार आहे, ती हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे. बरोबर, आणि लेट से इथं आपलं काहीतरी काय आहे, हीट इंजिन आहे. बरोबर, त्या हीट इंजिनलाच तुम्ही काय करणार आहे, इथनं हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे. बरोबर, इथनं हीट एनर्जी काय करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे. आता ही हीट इंजिन काय करणार आहे, ही हीट इंजिन ही जी पण तुम्ही इथं एनर्जी याला प्रोव्हाइड करणार आहे, ह्या एनर्जीला ते काय करणार आहे, वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. बरोबर, याला काय करणार आहे, वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. पण अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लँक स्टेटमेंट देर इज ऑलवेज सम रिजेक्टेड हीट्स. तिथं नेहमी काय असणार आहे, काहीतरी हीट रिजेक्ट होणार आहे. अँड दॅट हीट रिजेक्टेड विल शो लाईक दिस. अशा प्रकारे आपण काय करूया, ही रिजेक्टेड हीट इथं काय करूया, शो करूया. ओके, लेट मी शो दी रिजेक्टेड हीट ओव्हर हिअर. अँड लेट से दी रिजेक्टेड हीट इज नथिंग बट दी Q2 हीट काय झालेली आहे, इथं रिजेक्ट झालेली आहे. बरोबर,
बरोबर. आता बघा, मग ही रिजेक्ट झालेली हीट कुठं जाणार आहे, दुसऱ्या रिझर्वायरला जाणार आहे. आणि रिजेक्ट झालेली हीट घेण्याची कॅपॅसिटी कोणाची आहे, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर. तर कोणाची कॅपॅसिटी असणार आहे, ऑब्वियसली सिंकची कॅपॅसिटी असणार आहे. जो रिझर्वायर, जो थर्मल एनर्जी रिझर्वायर ॲज अ सिंक म्हणून ॲक्ट होईल, त्याची काय असणार आहे, ती कॅपॅसिटी असणार आहे. आणि लेट्स से की हा जो थर्मल एनर्जी रिझर्वायर आहे याचं टेम्परेचर काय आहे, T2 आहे. आणि जो सोर्स होता त्याचं टेम्परेचर काय आहे, T1 आहे. बरोबर. आता इथं आपण हीट इंजिन डिस्कस करतोय. बरोबर. तर आता इथं जर बघितलं, ही जी मी तुम्हाला इथं जी प्रोसेस होते, ही जी प्रोसेस जर तुम्ही जर क्लिअरली ऑब्झर्व केली तर ही काय करते, सेकंड लॉला फॉलो करते. बरोबर. कारण आपण असं नाही दाखवले की कंप्लीट हीट तुमची वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होते. तर आपण दाखवलं आहे की काही हीट अमाऊंट आहे ती वर्क डनमध्ये कन्वर्ट होत आहे आणि काही हीट अमाऊंट काय होत आहे, रिजेक्ट होत आहे. बरोबर. काही हीट अमाऊंट काय होत आहे, रिजेक्ट होत आहे. बरोबर. म्हणजे हे काय करतं आहे, सेकंड लेवलला फॉलो करतं आहे. मग आता बघा, इथं आपण काही क्वांटिटीज डिफाईन करत असतो. इथं काय करत असतो आपण, काही क्वांटिटीज डिफाईन करत असतो. मग आता या क्वांटिटी डिफाईन करताना इथं आपण विल जनरली डिफाईन दी थर्मल इफिशियन्सी. बरोबर. जनरली हीट इंजिनसाठी किंवा केल्विन प्लँक स्टेटमेंट फॉलो करणाऱ्या इंजिनसाठी आपण कोणता पॅरामीटर डिफाईन केलेला आहे, थर्मल इफिशियन्सी. बरोबर. थर्मल इफिशियन्सी आपण पॅरामीटर डिफाईन केलेला आहे. मग मला सांगा, आता ही जी तुम्हाला हीट इंजिन मी इथं शो केलेलं आहे याची थर्मल इफिशियन्सी तुम्ही सांगू शकता का, या यू कॅन से सी हिअर. मला सांगा इफिशियन्सी काय असणार आहे, दॅट इफिशियन्सी विल बी आउटपुट. आता आउटपुट काय भेटलेलं आहे आपल्याला, वर्क डन. बरोबर. मग हे वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट. आता इनपुट काय आहे, इथं काय इनपुट दिलेलं आहे, आपण Q1 इनपुट दिलेलं आहे. बरोबर. ही जी हीट ॲड केलेली आहे दॅट इज नथिंग बट युअर इनपुट. सो Q1 इज नथिंग बट दी हीट ॲडेड. ओके. आता इथं लक्ष द्या, इथं जर तुम्ही इक्वेलिटी मेंटेन केली तर मला सांगा, ह्या Q1 मधली काही हीट वर्क डनमध्ये कन्वर्ट झालेली आहे आणि काही हीट काय झालेली आहे, रिजेक्ट झालेली आहे. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का, Q1 इज इक्वल टू नथिंग बट दी W प्लस Q2. राईट. आणि याच्यावरनं मी कॅन आय फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ दी W, दॅट W विल बी नथिंग बट दी Q1 मायनस Q2. बरोबर. मग याचाच यूज आपण थर्मल इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करताना करणार आहे. कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो बघा, थर्मल इफिशियन्सी विल बी इक्वल टू Wची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला, Q1 मायनस Q2 डिवाइड बाय व्हॉट इज Q1. बरोबर. यालाच मी कसं राईट करू शकतो, 1 मायनस Q2 by Q1. okay, this is nothing but the formula with the help of which you can calculate the thermal efficiency of the heat engine. okay, with the help of this formula you can calculate the thermal efficiency of the heat engine. heat engine ची तुम्ही काय करू शकता, thermal efficiency calculate करू शकता. क्लिअर झालं. ही Q2 काय असणार आहे, दिस Q2 is nothing but the rejected heat. okay, it is nothing but the rejected heat, की जी हीट तुमच्या हीट इंजिननं रिजेक्ट केलेली आहे. आणि Q1 काय आहे, इट इज नथिंग बट दी ॲडेड हीट ॲडेड. ओके, जी तुमची हीट तुम्ही ॲड केलेली आहे इन ऑर्डर टू प्रोसेस दी हीट इंजिन, ती काय असणार आहे, Q1 असणार आहे. बरोबर. मग हे जर तुम्हाला एकदा माहीत झालं की त्याच्यावरून तुम्ही थर्मल इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि मला सांगा, ऑलवेज दिस Q2 विल बी लेस दॅन Q1. ऑब्वियसली Q2 काय असणार आहे, की दिस Q2 ऑलवेज विल बी लेस दॅन Q1. आणि Q2 जर ऑलवेज लेस दॅन Q1 असेल तर हा रेशो काय असणार, इट विल बी ऑलवेज लेस दॅन 1. अँड ऑब्वियसली युअर थर्मल इफिशियन्सी ऑलवेज लेस दॅन दी 100%. राईट. क्लिअर झालं. सो दिस इज नथिंग बट दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. ओके. आणि त्याच्या बेसिसवरती आपण असं डिव्हाइस डिस्कस केलं आणि ते डिव्हाइस काय आहे, इट इज नथिंग बट दी हीट इंजिन. ओके. बेसिक डिफरन्स लक्षात घ्या. हीट इंजिनचं काम आहे काय आहे, हीट इंजिनचं काम काय आहे, की हीट एनर्जीला कंझ्युम करणं आणि त्या हीट एनर्जीला वर्क डनमध्ये काय करणं, कन्वर्ट करणं. ओके. हे जे काय आपण थर्मल इफिशियन्सी फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके. आता ह्या फॉर्म्युलाचा रेफरन्स आपण पुढं पण घेणार आहे. बरोबर. आपण कम्पेअर करणार आहे पुढच्या डिव्हाइसेस बरोबर. त्याच्यामुळे याला काय करा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके. सो दिस इज अबाउट द केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. नाउ सेकंड वी विल डिस्कस द क्लॉसियस स्टेटमेंट. ओके. आपण काय करूया, सेकंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, दॅट इज नथिंग बट द सेकंड स्टेटमेंट. ओके. सेकंड स्टेटमेंट आपण डिसाइड करूया की जे स्टेटमेंट काय आहे, इट इज रिलेटेड टू हीट प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस. ओके. इट इज रिलेटेड टू हीट प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस. मग असे कोणते डिव्हाइस आहे की जे तुमचे हीट प्रोड्यूस करता. ओके. कॅन यू टेल मी एनी एक्झाम्पल विच आर प्रोड्युसिंग दी हीट, की जे हीट प्रोव्हाइड करताय, असं तुम्ही एक्झाम्पल सांगू शकता का. सी हिअर, मी जर आता तुम्ही हीट इंजिन जर बघितलं तर हे हीट इंजिन काय करत होतं, हीट इंजिन हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करत होतं आणि त्यातलं काय करत होतं, वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करत होतं. बट इफ आय टेल यू रिव्हर्स दी प्रोसेस ऑफ दिस हीट इंजिन, ह्या हीट इंजिनची प्रोसेस काय करा तुम्ही, रिव्हर्स करा. रिव्हर्स करा म्हणजे काय करा, या हीट इंजिनला काहीतरी तुम्ही एक्सटर्नल वर्क डन करा की जे काय करेल, हीटला प्रोड्यूस करेल. बरोबर. तर असं जर इंजिन तुम्ही तयार केलं तर दॅट विल बी दी हीट प्रोड्युसिंग डिव्हाइस. राईट. ऑब्वियसली. आणि असे जे डिव्हाइस असतात ज्याला तुम्ही जनरली म्हणता असता रिव्हर्स हीट इंजिन, त्याला तुम्ही काय म्हणता असता, रिव्हर्स हीट इंजिन. कारण ते काय करताय, हीटला प्रोड्यूस करताय आणि हीट इंजिन काय करत होतं, हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करत होतं. त्याच्यामुळे जनरली जर हीट प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस असेल तर त्याला तुम्ही जनरली रिव्हर्स हीट इंजिन म्हणता. मग असे जे रिव्हर्स हीट इंजिन आहे याचे तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता का. कॅन यू गिव्ह मी द एक्झाम्पल ऑफ सच रिव्हर्स हीट इंजिन, दॅट इज नथिंग बट दी, इफ आय गिव्ह यू दी टू एक्झाम्पल्स ओव्हर हिअर. फर्स्ट एक्झाम्पल इज नथिंग बट दी रेफ्रिजरेटर. ओके. रेफ्रिजरेटर. अँड सेकंड इज नथिंग बट दी
ओके फर्स्ट एक्झाम्पल काय सांगितलं आपण रेफ्रिजरेटर ओके आणि सेकंड काय सांगू शकतो आपण इट इज नथिंग बट दी हीट पंप ओके हीट पंप आता बघा रेफ्रिजरेटरचं काम काय आहे लक्षात घ्या कारण हे जर लक्षात आलं तर तुम्हाला पुढं आपण ज्यावेळेस Q1 Q2च्या व्हॅल्यू लिहिणार आहे ते काय असणार आहे तुमच्यासाठी इझी होऊन जाईल बघा व्हॉट इज दी ॲक्च्युअली वर्क ऑफ दी रेफ्रिजरेटर तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे बरोबर व्हॉट इज दी यूज ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर दी मेन पर्पज ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट दी it is used to or device which is maintaining the body at a lower temperature okay it is maintaining let me write here maintaining body at low temperature म्हणजे काय की तुमची जी बॉडी आहे लेट्स से दिस इज अ बॉडी या बॉडीमधनं हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून ही हीट काय करताय तुम्ही सराउंडिंगला काय करताय सप्लाय करताय म्हणजे ह्या बॉडीमधनं कंटिन्युअसली तुम्ही हीटला काय करताय एक्स्ट्रॅक्ट करताय ह्या हीटला तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करताय कंटिन्युअसली या बॉडीमधनं सो दॅट दिस बॉडी कॅन मेंटेन दी टेम्परेचर ओके म्हणजे ह्या बॉडीचं जर टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला लागलं तर जे इन्क्रीज न होऊन देण्यासाठी तुम्ही काय करणार कंटिन्युअसली याच्यातली हीट एक्स्ट्रॅक्ट करत जाणार बरोबर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फ्रीज बघितला असेल तर फ्रीजमध्ये काय होत असतं तर कंटिन्युअसली त्याचे इंटरनल टेम्परेचर लो टेम्परेचरला मेंटेन राहत असतं ते कशामुळे मेंटेन राहतं आहे की जरी त्याचे जे टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायचा ट्राय झाला तर रेफ्रिजरेटर काय करतं त्याच्यामधली हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून ती बाहेर सराउंडिंगला काय करत असतं सप्लाय करत असतं अँड मेंटेनिंग दी बॉडीज टेम्परेचर राईट सो दिस इज द वर्क ऑफ द रेफ्रिजरेटर आता हीट पंप काय आहे व्हॉट दिस हीट पंप डुईंग दिस इज नथिंग बट द डिव्हाइस युज्ड टू सप्लाय दिस एनर्जी टू हॉटर बॉडी फ्रॉम द लोअर बॉडी ओके एक हॉटर बॉडी असेल लेट्स से दी बॉडी इज हॅव्हिंग दी T2 टेम्परेचर आणि ही काय आहे कूलर बॉडी आहे और वी कॅन से this is the cooler body okay this is the cooler body or we can say body at a lower temperature या बॉडीकडनं हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून we want to supply this heat to the body which is at a higher temperature or we can say hotter body okay we can call it as a hotter body म्हणजेच हीट पंप काय करतंय दिस हीट पंप एक्स्ट्रॅक्टिंग दी हीट फ्रॉम दी कूलर बॉडी अँड सप्लाइंग दॅट हीट टू दी हॉटर बॉडी ओके विच इज ॲट अ टेम्परेचर T1 और हिअर वी कॅन से T1 इज ग्रेटर दॅन T2 म्हणजे काय करतोय आपण या कूलर बॉडीकडनं किंवा ज्याचं टेम्परेचर T2 आहे विच इज लेस दॅन दिस T1 की तिथनं हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून ती कुठं करतोय आपण हॉटर बॉडीला काय करतोय सप्लाय करतोय मला सांगा तुम्ही जर जनरल जर नेचरचा रूल जर बघितला तर नेचर ऑलवेज ट्राय टू गो फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल बरोबर जनरली तुम्ही नेचरचा कोणता पण रूल जर बघितला तर समजा आता वॉटरफॉल होतं आहे तर वॉटर नेहमी हाय स्लोपकडून हायर अल्टिट्यूड करून लोअर अल्टिट्यूड काय होणार आहे फ्लो होणार आहे बरोबर दिस इज द नेचर्स रूल पण या नेचर रूलला व्हायोलेट करून आपल्याला काय करायचं आहे आता लोअर पोटेन्शियल करून हायर पोटेन्शियल जायचं आहे बरोबर फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की दोन बॉडीज आहे आणि त्या बॉडीचं टेम्परेचर काय आहे इथं बॉडीचं टेम्परेचर T1 आहे आणि या बॉडीचं टेम्परेचर T2 आहे आणि मी जर तुम्हाला सांगितलं दिस T1 इज ग्रेटर दॅन T2 आणि तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट विल बी दी फ्लो ऑफ दी एनर्जी तर ऑब्वियसली तुम्ही काय सांगणार की T1 करणं T2ला काय जाणार आहे एनर्जी फ्लो होणार आहे का कारण ऑब्वियसली T1चं पोटेन्शियल जास्त आहे आणि T2चं पोटेन्शियल कमी आहे दिस इज दी नॅचरल ओके हे काय आहे नॅचरल रूल आहे हा पण इफ वी वॉन्ट टू प्रोव्हाइड और वी वॉन्ट टू सप्लाय दी और वी वॉन्ट टू फ्लो दी एनर्जी फ्रॉम T2 टू T1 आपल्याला लोअर कडून हायर करत जर एनर्जी जर फ्लो करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला काहीतरी एक्सटर्नल वर्क डन करावं लागणार आहे कारण ते ऑटोमॅटिक विदाऊट एनी वर्क डन ते फ्लो होणार नाही बरोबर मला सांगा या T1 कडून T2 जायला तुम्हाला काही एक्सटर्नल वर्क डन करावं लागणार की नाही ते ऑटोमॅटिकली फ्लो होणार आहे कारण हा T1 काय आहे हायर पोटेन्शियलला आहे आणि T2 काय आहे लोअर पोटेन्शियलला आहे बरोबर ते ऑटोमॅटिकली फ्लो होणार आहे तिथं तुम्हाला एक्सटर्नल वर्क डन करण्याची गरज नाही बट इफ आय से और इफ आय आस्क यू to transfer the heat from this T2 which is at a lower temperature to T1 which is at a higher temperature तुम्हाला नेहमी काय करावं लागणार आहे एक्सटर्नल वर्क डन करावं लागणार आहे अँड दॅट इज लीड्स टू दी क्लॉसियस स्टेटमेंट तेच काय आहे तुमचं सेकंड लॉचं क्लॉसियस स्टेटमेंट आहे बरोबर आता जनरली बेसिकली जे केल्विन प्लँकचं काय सांगितलं होतं की हीट फ्लोज फ्रॉम द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी बरोबर मग आता इथं बघा व्हॉट दिस क्लॉसियस स्टेटमेंट स्टेट आता याच्यावरून आपण काय करणार आहे क्लॉसियस स्टेटमेंट डिफाईन करणार आहे क्लॉसियस स्टेटमेंट काय सांगतं बघा इट इज इम्पॉसिबल लेट मी राईट इट इज इम्पॉसिबल टू construct a device let me write then we will elaborate it okay it is impossible to construct a device which while operating in a cycle will produce no effect no effect other than transfer of heat
फ्रॉम कूलर टू हॉटर बॉडी ओके. आता हे स्टेटमेंट रीड केल्यानंतर थोडं समजणं अवघड आहे, बट ओके. मी याच्या अगोदर जे तुम्हाला डिस्कशन जे केलेलं आहे दॅट इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट ओके. काय सांगितलं होतं मी बघा, की ज्यावेळेस तुमची बॉडी एक हायर पोटेन्शियलला असेल आणि दुसरी बॉडी जर लोअर पोटेन्शियलला असेल तर ऑब्वियसली हायर पोटेन्शियलकडून लोअर पोटेन्शियलला तुमचं काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे, एनर्जीचा फ्लो होणार आहे. दॅट इज दी नॅचरल फेनॉमेना. बट तुम्हाला जर ह्या T2 कडनं लोअर पोटेन्शियल करून हायर पोटेन्शियलकडे जायचं असेल तर तुम्हाला नेहमी काहीतरी एक्सटर्नल इफेक्ट द्यावा लागणार आहे, एक्सटर्नल वर्क डन करावं लागणार आहे. आणि तेच तुमचं काय सांगते, क्लॉसेस स्टेटमेंट सांगतंय की इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अ डिवाइस. म्हणजे असं डिवाइस कन्स्ट्रक्ट करणं इम्पॉसिबल आहे की जे विदाऊट एनी एक्सटर्नल वर्क डन किंवा विदाऊट एनी इफेक्ट ते काय करेल, लोअर पोटेन्शियल करून हायर पोटेन्शियल एनर्जी ट्रान्सफर करेल. अँड दॅट इज नथिंग बट दी क्लॉसेस स्टेटमेंट इन अ सिम्पल लँग्वेज ओके. अशा प्रकारे आपण क्लॉसेस स्टेटमेंट सांगू शकतो. सो लेट्स डिस्कस दिस क्लॉसेस स्टेटमेंट फॉर दी रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंप. आता ही रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंपसाठी आपण काय करणार आहे, हे क्लॉसेस स्टेटमेंट डिस्कस करणार आहे. जसं आपण जे केल्विन प्लँक स्टेटमेंट होतं, तर केल्विन प्लँक स्टेटमेंट आपण कोणासाठी डिस्कस केलं, हीट इंजिनसाठी डिस्कस केलं बरोबर. आता क्लॉसेस स्टेटमेंट आपण कोणासाठी डिस्कस करणार आहे, रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंपसाठी ओके. सो सी हिअर, आता परत आपण काय करणार आहे, रिझर्वायर घेणार आहे. लेट्स से दिस इज अ रिझर्वायर विच इज ॲट अ टेम्परेचर T1. आणि आता हा T1 काय असणार आहे, आता हा T1 आपल्यासाठी सिंक म्हणून ॲक्ट होणार आहे. आणि सिंक म्हणजे काय, तो एनर्जीला ॲब्झॉर्ब करू शकतो ओके. आणि सपोज हे काय आहे तुमचं, इथं मी जे डिव्हाइस दिलेलं आहे लेट्स से तुमचं काय आहे, फ्रीज आहे किंवा आपण म्हणू शकतो रेफ्रिजरेटर आहे बरोबर. आणि हे रेफ्रिजरेटर काय करणार आहे, तुमची जी बॉडी आहे लेट्स से हिअर इज अ रिझर्वायर. लेट्स से हे जे रिझर्वायर आहे हे काय आहे, तुमचं सोर्स आहे किंवा या सोर्सकडनं तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या सोर्सकडनं तुम्हाला एनर्जीला काय करायचं आहे, ॲब्झॉर्ब करायचं आहे. लेट्स से इट इज ॲट अ टेम्परेचर T2 ओके. हे काय आहे, टेम्परेचर T2ला आहे बरोबर. मग आता बघा, एक आहे तुमचं T2 टेम्परेचरला, आणि ही T2 टेम्परेचरला जी आहे काय आहे, तुमची बॉडी असणार आहे किंवा तुमचं जे काही तुमचं जिथनं सिस्टीम असणार आहे की जिथं तुम्हाला टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे किंवा कूलर टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे. किंवा तुम्ही असं सिम्पल लँग्वेज असं म्हणू शकता की जी फ्रीजमधली जी इंटरनल सिस्टीम आहे ती काय आहे, तुमची बॉडी आहे बरोबर. आता बघा, या बॉडीकडनं तुम्हाला कंटिन्युअसली हीटला काय करायचं आहे, एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. लेट्स से की इथनं तुम्ही काय करताय, Q2 हीटला काय करताय, एक्स्ट्रॅक्ट करताय, की सो दॅट ही बॉडी काय असली पाहिजे, तुमची बॉडी काय राहणार आहे, कूल राहणार आहे. या बॉडीला कूल ठेवण्यासाठी आपण काय करतो, इथनं Q2 टेम्परेचरला किंवा Q2 हीटला काय करतो, एक्स्ट्रॅक्ट करतोय. मग आता ही जी Q2 हीट एक्स्ट्रॅक्ट केलेली आहे, तुम्ही कुठं त्याला फ्लो करणार, यू विल सप्लाय दॅट टू दी सिंक ओके. याला काय करणार तुम्ही, सिंकला सप्लाय करणार. दॅट इज नथिंग बट दी Q1 ओके. Q1 त्याला काय करणार तुम्ही, जी एक्स्ट्रॅक्ट केलेली हीट आहे याला सप्लाय करणार आहे. पण आता इथं लक्ष द्या, क्लॉसेस स्टेटमेंट काय म्हणतं की विदाऊट एनी एक्सटर्नल वर्क डन तुम्ही ह्या Q2 म्हणजे जे की तुमचं इथं आपलं काय कंडिशन आहे, इथं आपली कंडिशन आहे की T1 इज ग्रेटर दॅन T2 बरोबर. म्हणजे तुम्ही विदाऊट एनी वर्क डन ह्या लोअर टेम्परेचर करणं हायर टेम्परेचरला तुम्ही जाऊ शकत नाही. हे काय सांगते, क्लॉसेस स्टेटमेंट सांगताय. मग त्याला व्हायोलेट न होऊन देता आपल्याला काय करायचं आहे, इथं की काहीतरी एक्सटर्नल वर्क डन आपल्याला याच्यावरती करावं लागेल. ते एक्सटर्नल वर्क डन आपण केल्यानंतर या Q2 हीटला तुम्ही काय करता, ह्या Q1 हीटकडं फ्लो करू शकता. आता तुम्ही म्हणशाल मग आपण फ्रीजमध्ये कोणतं वर्क डन करतो बघा, तुम्ही जे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाय करताय किंवा बाकीचं त्याच्यामध्ये जे मेकॅनिझम दिलेलं आहे त्या मेकॅनिझममुळंच काय पॉसिबल होतं आहे की या लोअर टेम्परेचरकडनं हायर टेम्परेचरकडे जाणं काय होतं आहे, पॉसिबल होतं आहे. क्लिअर होतं आहे का तुम्हाला, या लोअर टेम्परेचरकडनं हायर टेम्परेचरकडे जाणं पॉसिबल होतं आहे. क्लिअर झालं. मग आता बघा, इथं आपण रेफ्रिजरेटरची फ्लो डायग्राम काय केलेली आहे, शो केलेली आहे बरोबर. सो लेट्स ड्रॉ दी फ्लो डायग्राम फॉर दी हीट पंप. आता काय करूया, सेम हीट पंपसाठी आपण काय करूया, फ्लो डायग्राम ड्रॉ करूया. लेट मी ड्रॉ इट. लेट्स से दिस इज द रिझर्वायर विच इज ॲट अ टेम्परेचर T1 अँड दिस इज अ रिझर्वायर विच इज ॲट अ टेम्परेचर T2. आणि आपल्याला माहिती आहे की T1 काय आहे, T1 इज दी ग्रेटर दॅन T2. आणि इथं काय असणार आहे तुमचा, हिअर इट विल बी अ हीट पंप. आता हीट पंप जनरली डिनोटेड बाय HP ओके. शॉर्टमध्ये आपण HP न डिनोट करतो. आता आपण काय करणार, हीट पंपचं काम तुम्हाला मी सांगितलं काय असतं हीट पंपचं काम, की लोअर टेम्परेचर करणं हायर टेम्परेचरला काय करायची तुमची, किंवा लोअर सोर्स करणं किंवा लोअर बॉडीकडनं हायर टेम्परेचर बॉडीला तुम्हाला काय करायची, हीटला सप्लाय करायचं बरोबर. इथं बघा T1 इज ग्रेटर दॅन T2. आणि हे कधी पॉसिबल आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एक्सटर्नल वर्क डन याच्यावरती अप्लाय करणार बरोबर. क्लिअर झालं. आता बघा, हीट पंपचं जर एक्झाम्पल जर तुम्हाला द्यायचं झालं, कारण रेफ्रिजरेटरला तुम्ही कोरिलेट करू शकता कारण ते डेली लाईफमध्ये आहे बरोबर. आता हीट पंप काय आहे बघा, जनरली जिथं जास्त अमाऊंटमध्ये थंडी असते बरोबर, थंडी असते तिथं समजा जर नॉर्थ एरियामधले जर तुम्ही जर प्रदेश जर घेतले तिथं काय हीट कमी असते. म्हणजेच काय असतं, थंडी खूप जास्त अमाऊंटमध्ये असते. तर मग थंडी असल्यानंतर ते लोक काय करतात की जसं आपण AC यूज करतो इन दी समर सीझनमध्ये आपण काय करतो, AC यूज करत असतो. तसंच ते हीट पंप यूज करत असतात की हीट पंप काय करता की तुमच्या रूममधलं टेम्परेचर जे आहे ते हॉटर टेम्परेचर मेंटेन करत असतं. म्हणजे बाहेरची
बाहेरची एक्सटर्नल जी काय आहे, आता बघा मी इथं जर म्हटलं की बाहेरची जी सराउंडिंग आहे, बाहेरचं सराउंडिंगचं टेम्परेचर T2 आहे, जे की काय आहे लेस आहे ॲज कम्पेअर टू तुमचं रूमचं टेम्परेचर, बरोबर. तर ते लोअर बाहेरची हीट, बाहेरून हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून तुमचं रूमचं टेम्परेचर T1ला काय करत असता, मेंटेन करत असता. ओके, सो असं काय आपण काय करू शकतो, हीट पंपचं एक्झाम्पल देऊ शकतो. ओके, क्लिअर झालं. सो आता रेफ्रिजरेटर तुम्हाला कळलं, हीट पंप कळलं. मग आता याची फ्लो डायग्राम आपण काय करूया, ॲनालाइज करूया. आता याच्यामध्ये काय प्रोसेस होतं आणि क्लॉसियस स्टेटमेंटला आपण कसं डिफाईन केलं ते पण तुम्हाला कळलेलं आहे, बरोबर. आता बघा, ज्यावेळेस आपण हीट इंजिन डिस्कस केलं होतं केल्विन प्लँक स्टेटमेंट बरोबर, तर हीट इंजिनसाठी आपण एक पॅरामीटर डिफाईन केला होता आणि तो पॅरामीटर काय होता, थर्मल इफिशियन्सी पॅरामीटर होता, बरोबर. आता तो थर्मल इफिशियन्सीचा पॅरामीटर आपण इथं युटिलाइज करू शकत नाही का, कारण इथं जो डिझायर इफेक्ट आहे आणि नेट इफेक्ट आहे तो काय आहे, वेगवेगळा आहे. त्यामुळे तो आपण जो काही थर्मल इफिशियन्सी पॅरामीटर डिफाईन केला होता तो थर्मल इफिशियन्सी पॅरामीटर आपण इथं डिफाईन करू शकत नाही. त्यासाठी आपण नेक्स्ट पॅरामीटर डिफाईन करतो अँड दॅट इज नथिंग बट दी कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स का डिफाईन केलं आपण, कारण तुमचं जे इंजिन आहे किंवा तुमचं जे आता इथं डिव्हाइस आहे, डिव्हाइस काय आहे तुमचं, इथं तुमचं डिव्हाइस आहे काय, रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंप, बरोबर. तर रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंप हे जे डिव्हाइस आहे तर ते डिव्हाइसला आपण कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स एक पॅरामीटर डिफाईन करत असतो. आता कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे किती तुमचं जे ॲक्च्युली जो डिव्हाइस आहे त्याचं जे वर्क आहे किंवा त्याच्या ज्या फंक्शनसाठी आपण त्याला बनवलेला आहे तो फंक्शन किती इझिली तो काय करतो आहे, परफॉर्म करतो आहे, दॅट वी डिस्कस हिअर. ओके, सी हिअर. आता कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स जनरली आपण डिफाईन करायचं असेल तर कसं डिस्कस करतो, जनरली इट इज डिनोटेड बाय इन शॉर्ट COP. ओके, COPनं आपण त्याला शॉर्टमध्ये डिस्कस करत असतो, COP. मग COP आपण कसं लिहू शकतो, इट इज नथिंग बट दी डिझायर इफेक्ट. म्हणजे तुम्ही ज्या फंक्शनसाठी तुमच्या डिव्हाइसला कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे, जसं की तुमचा जो रेफ्रिजरेटर आहे, रेफ्रिजरेटरला तुम्ही कशासाठी डिझाईन केलेला आहे, हीट एनर्जीला काय करण्यासाठी, एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, बरोबर. म्हणजे तुमच्या कूलर बॉडीचं जर टेम्परेचर इन्क्रीज होत असेल तर त्याला लो टेम्परेचरला मेंटेन करण्यासाठी, त्याच्यातनं हीट एनर्जी एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी त्याला काय केलेलं आहे, तुम्ही बनवलेलं आहे, बरोबर. दॅट इज नथिंग बट युअर डिझायर इफेक्ट. त्याच्यानंतर डिवाइड बाय वर्क इनपुट, तुम्ही काय त्याला वर्क इनपुट देताय, तर हा जो रेशो जर तुम्ही घेतला, डिझायर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, त्याच्यावरनं तुम्हाला काय भेटतं, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. मग आता इथं बघा, आपण एकासाठी डिस्कस करूया. लेट फर्स्ट डिस्कस फॉर दी रेफ्रिजरेटर अँड देट विल डिस्कस फॉर दी हीट पंप. ओके, आता बघा, रेफ्रिजरेटरसाठी जर बघितलं तर डिझायर इफेक्ट काय आहे, इथं रेफ्रिजरेटरसाठी जर बघितलं तर डिझायर इफेक्ट काय आहे, दिस Q2 इज नथिंग बट दी युअर डिझायर इफेक्ट. हा Q2 काय आहे, डिझायर इफेक्ट आहे. डिझायर इफेक्ट म्हणजे काय, की तुम्हाला ज्या फंक्शनसाठी तुमच्या डिव्हाइसला तुम्ही तयार केलेलं आहे, हे रेफ्रिजरेटरला तुम्ही कशासाठी तयार केलेलं आहे, ही Q2 हीट एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, बरोबर. म्हणजे आता इथं तुमचा डिझायर इफेक्ट काय असणार आहे, हा Q2 असणार आहे, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर डिवाइड बाय वर्क इनपुट, आता हे होण्यासाठी, ही हीट एनर्जी एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी तुम्ही एक्सटर्नल काय वर्क दिलेलं आहे, हे W वर्क दिलेलं आहे, बरोबर. मग आता इथं बघा, इथं काय रिलेशन तुम्ही सांगू शकता, इथं तुम्ही रिलेशन सांगू शकता दॅट W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, बरोबर. तुम्ही इझिली हे रिलेशन तुम्ही सांगू शकता आणि याच्यावरनं Wला तुम्ही काय लिहू शकता, ऑब्वियसली यू कॅन राईट दिस W इज नथिंग बट दी Q1 मायनस Q2, बरोबर. मग याच्यावरनंच आपण काय करत असतो, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स राईट करत असतो. मग मला सांगा, याच्यासाठी तुम्ही कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स काय लिहू शकता, फॉर रेफ्रिजरेटर व्हॉट यू कॅन राईट दी कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स, इट इज नथिंग बट दी कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट दी डिझायर इफेक्ट काय आहे तुमचा, Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट काय होतं, W, आणि W तुम्हाला काय भेटलेला आहे, Q1 मायनस Q2. सो Q2 डिवाइड बाय Q1 मायनस Q2. ओके, हा काय झाला, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स फॉर दी रेफ्रिजरेटर. ओके, क्लिअर झालं. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. नेक्स्ट, आता हीट पंपसाठी डिस्कस करूया. आता हीट पंपसाठी डिझायर इफेक्ट काय आहे, हीट पंप आपण कशासाठी डिझाईन केलेला आहे, हीट पंप आपण यासाठी डिझाईन करतो की त्यानं काय करावा, लोअर बॉडीकडनं Q2 टेम्परेचरला एक्स्ट्रॅक्ट करावा, Q2 हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करावा आणि आपली हॉटर बॉडी जी आहे, हॉटर बॉडीला Q1 हीट प्रोव्हाइड करावा. मग ही Q1 हीट प्रोव्हाइड करणं हे आपल्या ह्या हीट पंपचं काय आहे, फंक्शन आहे आणि तो आपल्यासाठी काय आहे, डिझायर इफेक्ट आहे. म्हणजे Q1 आपल्यासाठी डिझायर इफेक्ट असणार आहे आणि जो W आहे दॅट इज नथिंग बट Q1 मायनस Q2 हा काय असणार आहे, आपल्यासाठी वर्क इनपुट असणार आहे, बरोबर. म्हणजे बघा, आपण कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स फॉर हीट पंप आपण कसा लिहू शकतो, इट इज नथिंग बट दी Q1 डिवाइड बाय Q1 मायनस Q2, बरोबर. सो बाय दिस फॉर्म्युला आपण काय करू शकतो, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स इथं डिस्कस करू शकतो. आता इथं तुम्ही जर बघितलं कोएफिशियंट ऑफ रेफ्रिजरेटर आणि कोएफिशियंट ऑफ दी
कोएफिशियंट ऑफ दी रेफ्रिजरेटर आणि कोएफिशियंट ऑफ दी हीट पंप जर बघितलं तर याच्यामध्ये आपण एक रिलेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो. काय रिलेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो बघा, बॉटमला काय आहे Q1 मायनस Q2, दोन्ही ठिकाणी बॉटमला काय आहे Q1 मायनस Q2. मग आता वरती जर मी Q1 मायनस Q2 जर मेंटेन जर केलं, जर मला आणायचं असेल तर ते आणल्यानंतर Q1 मायनस Q2 आणल्यानंतर याची व्हॅल्यू काय बनणार आहे, 1 बनणार आहे. बरोबर. मला जर टॉपला न्यूमरेटरला जर Q1 मायनस Q2 आणायचं असेल, म्हणजे बघा ह्या Q1 मधनं हा Q2 काय करायचा आहे, या Q1 मधनं हा Q2 काय करायचा आहे, मायनस करायचा आहे. म्हणजे हा कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ हीट पंपमधनं मी काय करणार, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटरला काय करणार, मायनस करणार. मग त्याच्यावरनं मला एक इंटरेस्टिंग रिझल्ट भेटतो. आणि इंटरेस्टिंग रिझल्ट काय सांगू शकतो बघा इथं, लेट मी राईट विथ द अनदर कलर. सी हिअर, सपोज फॉर एक्झाम्पल सी हिअर, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ हीट पंप मायनस कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर. कसं लिहू शकतो बघा मी, याच्यावरून असं सांगू शकतो का Q1 मायनस Q2 डिवाइड बाय Q1 मायनस Q2, सो इट विल बी इक्वल टू 1. ओके, म्हणजे एक इंटरेस्टिंग रिझल्ट आहे. याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. काय, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ हीट पंप मायनस कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर दॅट विल बी इक्वल टू 1. क्लिअर झालं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्लॉसियस स्टेटमेंट. आपण काय केलेलं आहे, क्लॉसियस स्टेटमेंटविषयी इथं काय केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. आता नेक्स्ट आपल्याला जे डिस्कस करायचं आहे दॅट इज नथिंग बट दी इक्विव्हॅलन्स ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट टू दी केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. आता दिस इज द व्हेरी थोडा काय आहे, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, बट लेट मी डिस्कस विथ यू व्हॉट इज दिस इक्विव्हॅलन्सी. ओके, हे जे दोन स्टेटमेंट आहे ॲक्च्युली, जे केल्विन आणि प्लँकचं स्टेटमेंट आहे, दिस टू आर इक्विव्हॅलंट टू इच अदर. ओके, हे दोन्ही एकमेकाचे इक्विव्हॅलंट आहे, बट जस्ट डिफाईन इन दी अनदर वर्ड्स. ओके, फक्त वेगवेगळ्या वर्ड्समध्ये त्याला काय केलेलं आहे, डिफाईन केलेलं आहे. सो विल डिस्कस द इक्विव्हॅलन्स ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, equivalence of Clausius statement to Kelvin-Planck statement. Okay, equivalent of Clausius statement to Kelvin-Planck statement. See here. आता याला समजून सांगण्यासाठी लेट मी टेक हेअर एक्झाम्पल. मी तर काय करतो, आता एक एक्झाम्पल करतो. आता एक्झाम्पल घेताना मी काय करतो, फर्स्ट आय विल टेक दी हीट पंप. ओके, मी काय करतो, हीट पंप इथं काय करतो, अज्यूम करतो. ओके, लेट मी टेक हेअर हीट पंप. मी इथं काय केलं, एक हीट पंपला अज्यूम केलं. आज मी आता असा हीट पंप अज्यूम करतोय की जो काय करतोय, तुमचा क्लॉसियस स्टेटमेंटला व्हायोलेट करतोय. मग आता क्लॉसियस स्टेटमेंटला जर व्हायोलेट करायचा असेल तर मला सांगा, तो काय करणार आहे, इथनं Q2 हीट एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे आणि Q1 हीट सप्लाय करणार आहे विथाऊट एनी एक्सटर्नल वर्क डन. इथं कोणतंही एक्सटर्नल वर्क डन न देता तो काय करणार आहे, Q2 टू Q1 जाणार आहे. बरोबर. लेट्स इथं इथं टॉपला काय आहे, तुमचा एक रिझर्वायर आहे. टॉपला काय, एक रिझर्वायर आहे, हीट रिझर्वायर. बरोबर, की ज्याचं टेम्परेचर काय आहे, T1 आहे. लेट्स इथं बॉटमला काय आहे, एक तुमचा रिझर्वायर आहे की ज्याचं टेम्परेचर काय आहे, T2 आहे. ओके, इट इज नथिंग बट दी हीट रिझर्वायर. लेट्स की तुमचं T2 काय आहे, T2 इज दी लेस दॅन T1. बरोबर. आता बघा, सेकंड जे क्लॉसियस स्टेटमेंट आहे, क्लॉसियस स्टेटमेंटला व्हायोलेट करणारा मी हीट पंप इथं शो केलेला आहे की कोणताही एक्सटर्नल वर्क डन न देता तो काय करतोय, Q2 कडनं Q1ला जातोय. बरोबर. आता मी काय करतो, इथं एक हीट इंजिन शो करतो. इथं काय करतो, एक हीट इंजिन शो करतो. ही हीट इंजिन काय करतं, इथं हीट इंजिन काय करतं, इथनं Q1 हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करते. लेट्स से हिअर इट इज एक्स्ट्रॅक्टिंग दी Q1 हीट फ्रॉम हिअर. इथनं काय करते, Q1 हीटला एक्स्ट्रॅक्ट करते आणि Q2 हीटला इथं काय करते, सप्लाय करते. बरोबर. आता मला सांगा, हे तुम्ही हीट पंप आणि हीट इंजिन तुम्ही कन्सिडर केलं की जे काय करताय, तुमच्या क्लॉसियस आणि केल्विन प्लँक स्टेटमेंटला काय करताय, हा हीट पंप आहे, हा केल्विन प्लँक स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंटला व्हायोलेट करतोय. आणि इथं जो हीट इंजिन तुम्ही शो केलेला आहे, हा हीट इंजिन काय करतोय, तुमच्या केल्विन प्लँक स्टेटमेंटला फॉलो करतोय. बरोबर. म्हणजे हीट इंजिन इथं केल्विन प्लँक स्टेटमेंटला फॉलो करणारा घेतलेला आहे आपण, आणि हीट पंप असा घेतलेला आहे की तो क्लॉसियस स्टेटमेंटला काय करतोय, व्हायोलेट करतोय. आता बघा, जर मी या दोघांचं मिळून जर एकच डिव्हाइस जर कन्सिडर केलं, या दोघांचं मिळून, बरोबर, हे दोन्ही जे हीट पंप आहे आणि हीट इंजिन आहे, मी असं कन्सिडर करतो की हे दोघं मिळून काहीतरी एकच डिव्हाइस आहे. मग आता हे एकच डिव्हाइस जर कन्सिडर केलं तर तुम्हाला इथं काय दिसून येतं आहे बघा, की इथनं जी Q2 एनर्जी दिली जाते, ती Q2 एनर्जी इथनं अब्स्ट्रॅक्ट केली जाते. सिमिलरली इथनं जी Q1 एनर्जी दिली जाते, इथनं Q1 एनर्जी काय केलेली जाते, एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते. म्हणजेच काय आहे की तुमचं केल्विन प्लँक स्टेटमेंट काय सांगते की विदाऊट प्रोड्युसिंग एनी एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोड्यूस न करता तुम्ही Q1 एनर्जीला पूर्ण वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. पण इथं जर बघितलं तर वर्क डन आपल्याला भेटतं आहे, आणि इथं जर बघितलं तर Q1 एनर्जी जी एक्स्ट्रॅक्ट होते ती इथं काय होते, इथं जी सप्लाय होते ती एक्स्ट्रॅक्ट होते, आणि इथं पण Q2 जो सप्लाय होतो तो इथं एक्स्ट्रॅक्ट होते. म्हणजे इथं आपण काय करतोय,
विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल और विदाउट गिविंग एनी हीट एनर्जी आपण काय करतोय, वर्क डन प्रोड्यूस करतोय, अँड दॅट इज नॉट पॉसिबल ॲज पर केल्विन प्लँक स्टेटमेंट, अँड दिस इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ द केल्विन प्लँक. ओके, दिस इज नथिंग बट दी व्हायोलेशन ऑफ केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. केल्विन प्लँक स्टेटमेंट म्हणजे सुरुवात आपण कुठून केली, सुरुवात आपण केली व्हायोलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, बरोबर, आणि पोहोचलो आपण कुठं, व्हायोलेशन ऑफ द केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. ओके, दिस इज नथिंग बट द इक्विव्हॅलन्सी बिटवीन द क्लॉसियस स्टेटमेंट अँड केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. ओके, this is not the that much important from the exam point of view, but just remember that the both statements are the equivalent to each other. Okay, but they are only defined only in the another words. Okay, now see here, next जो important topic आहे, I think this will be the last topic in this lecture, and that is nothing but the Clausius inequality. Okay, आता Clausius inequality चे आपण काय करणार आहे, फक्त डेफिनेशन किंवा त्याचे फक्त स्टेटमेंट जे आहे ते बघणार आहे. विल नॉट प्रूव्ह दॅट वन. ओके, आपण त्याला प्रूव्ह नाही करणार, because that's not important from the exam point of view, but I will explain that what is the inequality. Okay, see here, first let me write this statement. आता Clausius inequality काय सांगते की when reversible engine uses more than two reservoir, the third or higher number reservoir will not be equal in temperature to the original two. Okay, to the original two म्हणजेच काय सांगते की जर तुम्ही एखादं रिव्हर्सिबल हीट इंजिन यूज करताय आणि त्याच्यामध्ये रिझर्वायर यूज करताना तुम्ही मोर दॅन 1 or 2 रिझर्वायर यूज करताय. म्हणजेच एक्झाम्पल बघा, जनरली थर्मोडायनॅमिकमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रिझर्वायर कन्सिडर करत असता, या रिझर्वायरचा असं अर्थ होत नाही की इथे एकच सोर्स आहे, इथं नंबर ऑफ सोर्सेस असू शकतात. इथं समजा इथं 3 सोर्सेस आहे आणि तिन्ही सोर्सेसचं टेम्परेचर जर सारखंच असेल T1, तर आपण याला एक रिझर्वायर म्हणून कन्सिडर करत असतो इन दी थर्मोडायनॅमिक. ओके, म्हणजे रिझर्वायरचा असा अर्थ नाही की तिथे एकच सोर्स आहे, तिथं नंबर ऑफ इंजिन्स असू शकतात. बट जर ते सेम टेम्परेचर जर असेल तर तरच त्या सगळ्यांना मिळून आपण रिझर्वायर म्हणणार. क्लिअर होतं आहे का? जेवढे सेम टेम्परेचरला असतील त्या सगळ्यांना मिळून आपण एक रिझर्वायर म्हणणार, बरोबर. मग आता इथं बघा, जर आपण मोर दॅन 1 जर रिझर्वायर यूज करत असेल, इथं बघा, इफ यू आर युजिंग मोर दॅन 2 रिझर्वायर, सी हिअर, इफ यू आर युजिंग मोर दॅन 2 रिझर्वायर, आता इथं बघा आपण 3 रिझर्वायर यूज करतोय, बरोबर. तर थर्ड और हायर नंबर रिझर्वायर विल नॉट बी इन टेम्परेचर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ऑफ द ओरिजिनल टू. ओके, आय थिंक तुम्हाला ते वाचूनच क्लिअर झालं असेल. ओके, नाव सी हिअर, नेक्स्ट जर बघितलं तर यालाच आपण नेक्स्ट वेगळा जी क्लॉसियस इनइक्वेलिटी आहे त्याला नेक्स्ट अनदर स्टेटमेंटमध्ये आपण कसं राईट करू शकतो, फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. बघा, हे स्टेटमेंट एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. ते स्टेटमेंट कसे आले दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट, बिकॉज त्याचे प्रूफ काय आहे खूप लेंदी आहे, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सेकंड अनदर वर्डमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी ऑल द हीट transfer should takes place at maximum or minimum reservoir temperature any internal reservoir used will lower the efficiency of heat engine. ओके, हीट इंजिन म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं काय आहे तुमचे डिफरंट टाईपचे काय आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सोर्सेस यूज करताय, म्हणजे डिफरंट टाईपचे रिझर्वायर यूज करताय. फॉर एक्झाम्पल लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रिझर्वायर, दिस इज द सेकंड रिझर्वायर अँड दिस इज द थर्ड रिझर्वायर, बरोबर. हे 3 रिझर्वायर तुम्ही यूज करताय. लेट्स से दिस इज हॅव्हिंग टेम्परेचर T1, दिस इज हॅव्हिंग टेम्परेचर T2 अँड दिस इज अ T3, बरोबर. आता याच्यामध्ये तुम्हाला जर मॅक्झिमम इफिशियन्सी जर पाहिजे असेल तर जे हीट एनर्जी ट्रान्सफर झाले पाहिजे ते एक तर मॅक्झिमम जे हायर हीटला झालं पाहिजे किंवा हायर टेम्परेचरला झालं पाहिजे किंवा लोअर टेम्परेचरला झालं पाहिजे. जर तुम्ही हीट जी ट्रान्सफर करताय जी जर इंटरमिजिएट टेम्परेचरला जर ट्रान्सफर करत असाल तर यू विल नॉट गेट दी हायर इफिशियन्सी, राईट. दिस इज नथिंग बट दी Clausius inequality. Okay, this is nothing but the Clausius inequality. These are the only statements required over here, right. हे स्टेटमेंट फक्त काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे, जे आपण इथं स्टेटमेंट दिलेले आहे, बरोबर. द प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज अ व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग अँड नॉट इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके,
त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण ह्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे दॅट इज नथिंग बट दी हीट इंजिन, रेफ्रिजरेटर आणि हीट पंप. त्याच्यासाठी जे पण आपण पॅरामीटर डिफाईन केलेले आहे, केल्विन प्लँकचं स्टेटमेंट असेल, क्लॉसियस स्टेटमेंट असेल, त्याचं व्हायोलेशन असेल आणि फर्स्ट लॉचं काही लिमिटेशन असतील, तर हे सगळं काय आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने इम्पॉर्टंट आहे. ओके, so this was all about the today's lecture, and in the next lecture we will discuss the Carnot cycle for the refrigerator and heat pump. okay, Carnot cycle discuss करणार आहे, Carnot theorem discuss करणार आहे, त्याच्यानंतर corollary of the Carnot theorem discuss करणार आहे आणि entropy discuss करणार आहे. ओके, so these are the topics remaining in the thermodynamic. त्याच्यानंतर entropy जी आहे, change in entropy for the different processes, it can be your isochoric process, isobaric process, okay, isothermal process, adiabatic, polytropic process, वेगवेगळ्या प्रोसेस आहे, तर त्यासाठी आपल्याला एंट्रोपी डिस्कस करायची आहे. So that all we discuss, and at the last we will define the third law of the thermodynamic. okay, so in the next lecture we will discuss that, and that will be the end of the thermodynamic. okay, and after that we will start the heat transfer. So we'll stop here and we will meet in the next lecture. So thank you.